गोटे गाँ रे नित्या बोली जड़े कदली बेपारी रहुथिला। से ता बाड़ी रे किछि कदली गछ लगैथिला। ठीक सेई बाड़ी रे गोटे झंकालिया पिजुली गछटे थिला। सेही गछरे काउटीए बसा करी रुहे। थरे काउ ता बसारे दुईटी अंडा देई थाए। सेई समय रे से सबुबेले ता अंडा पाखरे जगी बसे। एमिति एमिति से तार छोटिया परिवार नहीं भारी खुशी रे थाए। दिनकर कथा नित्या ता कदली चाष को आउ टिके बढ़ेबा पई चिंता कला। तेणु से पिजुली गछटी को काटी दे सेई जगारे कदली गछ लगेबा को भाबिला। सेइथि पई दिने गोटे कुराड़ी आनी पिजुली गछ को काटिबा को लागिला। शक्त कुराड़ी चोटरे गछरे थिबा काउ बसाटी दोहलिबा को लागिला। एक कथा देखी मां काउ भारी अस्तव्यस्त हो पड़िला। गछ काटिदेले ता अंडा भांगी जीव। तेणु से भारी डरीगला। का का राब करी केतेबेले गछ चारिपटे दुई घेरा बुली आसुथिला तो केतेबेले नित्या आगरे बसी गछ न काटिबा को नेहुरा होतिला। हेले नित्या को काउर रा रा चित्कार छड़ा ता बिकल कांदणा शुभु नथिला। नित्या गछ को चोट उपरे चोट मारी चलिला। एथर गछटी कटी माटीरे पड़िला। काउर कुटा काठीरे तियारी बसा भांगीगला। आउ दुईटी जाक अंडा भांगी चूरमार होगला। एसबु देखी काउ को भारी कष्ट हैला। हेले केवल कांदिबा छड़ा ता पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। शेषरे से कांदी कांदी तार अन्य साथी मानंकु डाक पकेइला। सांगे सांगे सह सह काउ नित्या को घेरी गले। का का शब्द रे सारा गां कंपिला। आउ काउ माने नित्या को आक्रमण कले। नित्या अणनिश्वासी ही गोटे घर भितर पशिगला। किछि समय परे से घटना थंडा पड़िला। आउ मां काउ निज मन को बुझे सेठु बहुत दूर को उड़ीगला। ता परदिन कथा काउ मन मारी गोटे गछ डाଳରେ बसी थाए। ठीक सेई समय रे काउर सांग मांकड़ आसी काउ पाखरे पहुंचिला। देख भाई जहा गला गला आउ पछ कथा भाबी लाभ कोन। एबे केमिति से बुद्धि शिखिबो सेई बाट करिया को पड़िबो। सांग जेते जहा कले मु कोन मो अंडा को आउ फेरी पाइबी। हेले ताको गोटे शिक्षा दबा को हबो ना। आउ नहले मनीष बुझिबो केमिति। एमाने पूरा सारा दुनिया टाको ताको निज संपत्ति बोली भाबिलेनी। खाली सेई एका बंचिबे आउ सब मले केते ना गले केते। हेले कोन करबा तमे कहूनो। मु तम सब कथारे राजी। ठीक अछि आमे ठीक समय देखी ठिकणा जगह ताको पाने दबा। तमको से जेमिति कंदेइछि सेमति से नाकरे कांदिबो। हो ता परदिन काउ आउ मांकड़ नित्यार गतिविधि उपरे लक्ष्य रखिले। से दिन नित्या घर को राजांक पाखरु कटुआलटी आसी थाए। पहरदिन संक्रांति राजभाटी मंदिरर वार्षिक उत्सव। राजांक आदेश तू बाड़ी रे जेते पाचिला कदली हेछि सबु दबु। आउ जहा पैसा हबो सेउठु नै आसीबु। हाँ आज्ञा आपण भरोसा रखंतु। मु से दिन सकाळु कदली नै पहुंची जीवी। मने रख एथिरे टिके हेळा हेले राजा सीधा कारागार रे पुरई देबे। आज्ञा से कथा कोन आउ अछपा अछि। आपण भरोसा रखंतु। मते राजा जेते बेले खोजिछंती मु सेते बेले पहुंची छी। एथर भी यथा समय रे पहुंची जीवी। हौ बुझिलो तो संग यही होउचे ठीक समय। एमिति पेच मुड़ीबा जेमिति नित्या ओका दौथबो गुण गाउथबो। हेले केमिति। अरे केमिति परे विचार करिबा। आगो आसो नित्या ता बाड़ी को गलानी सेठी कोन होउची देखिबा। कदली तो सबु पाचिकरी हळदी गुरुगुरु दिसुची। राजा कदली देखी भारी खुशी हे जिबे। हौ आगरु आउ काहेकि नै घरे रखिबी। सीधा पहरी दिन सकाळु काटिबी। आउ एई पटे पटे सीधा राजांक पाखकु जिबी।
ଶୁଣିଲ ତ? କଣ ପହରଦିନ ନିତ୍ୟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କାଟିବ ଆଉ ରାଜଭାଟି ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସବୁ କାନ୍ଦିର ସବୁ କଦଳୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦବା। ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ କାଲି ରାତିରେ ଆସିବା। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ରାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କାଉ ମିଶି ନିତ୍ୟାର ସବୁ କଦଳୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ। ନିତ୍ୟା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବାଡ଼ିକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ କଦଳୀ ସବୁ କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଖାଇଛି। ନିତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କୋଉଠୁ କଦଳୀ ଆଣିବି? ଯଦି କଦଳୀ ନେଇ ରାଜଭାଟିରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ରାଜା ମତେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଯାଉଛି, ହାଟରୁ କିଣି ରାଜାଙ୍କ କାମ ତୁଲେଇ ଦେବି। ଜି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ କଦଳୀ ଫଳେଇବି। ଆଉ ହାତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଇଏ କି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଦଣ୍ଡ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ ଆଉ, ଖାଲି ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ତ କର୍ମର ଫଳ ପୁଅ, ଆହୁରି ଭୋଗିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ତ ପଛେ ପଛେ ଅଛୁ, ଚାଲ। ତାପରେ ନିତ୍ୟା ହାଟକୁ ଚାଲିଲା। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାରିକାନ୍ଦି ପାଚିଲା କଦଳୀ କିଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ହାଟରୁ ସିଧା ରାଜଭାଟି ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ହେଲେ କାଉ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ। ନିତ୍ୟା ଏକ ଲୟରେ ବାଟ ଚାଲିଥାଏ। କାଉ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କଦଳୀ ଝୁଡ଼ି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ନିତ୍ୟାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀକୁ ଛିଡ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଉଥାଏ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି କଦଳୀ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ବାକି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ଦୁହେଁ ମିଶି ନିତ୍ୟାର ଟୋକେଇରୁ ସବୁ କଦଳୀ ସଫା କରିଦେଲେ। ଝୁଡ଼ିଟି ହାଲୁକା ନ ଲାଗିବାକୁ ବଦଳରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିଦେଲେ। ଏଥର ନିତ୍ୟା ତରତର ହେଇ ରାଜଭାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଗାଳିଗୁଲଜ ସହି ନିତ୍ୟା ଝୁଡ଼ି ତଳେ ଥୋଇଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? କିଣିଥିବା କଦଳୀ ବଦଳରେ ଝୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ି। ନିତ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ତା ପାଖରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନଥିଲା। ଏକଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ନିତ୍ୟାକୁ ତାର ଏପରି କାମ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରି କେହି କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ସୁଜନପୁର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ଘର। ଚାଷୀଟିର ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଛୋଟ ବୁଦାଟିଏ। ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ଚାଷୀ ବି ନିଜ ଘରେ ପାଳିଥାଏ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଆଉ କିଛି କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁରଟି ଥିଲା ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ। ତେଣୁ ତା ଭୟରେ ବୁଦାର ପଶୁମାନେ ଚାଷୀ ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଚାଷୀ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମୁଁ ପାଇକ ସାହି ଯାଉଛି। ସେଠି ମୋ ଭଉଣୀ ପୁଅର ବାହାଘର। ମୋତେ ଫେରିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଫେରିବା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବି। ଭଲରେ ଚଳିବ, ଝଗଡ଼ା କରିବନି, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବ, ହେଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି।
ଚାଷୀ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁର ଘର ଆଗରେ ପହରା ଦେଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଆରାମରେ ଚରି ବୁଲି ଖାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବୁଦା ଭିତରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ, ମତେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫେରେଇ ଦେ। କଣ ଦେଖି ପାରୁନୁ? କୁକୁଡ଼ା ମରି ସାରିଛି। ୟାକୁ ନେଇ ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଅଯଥା କଥା ନ କହି ମତେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫେରେଇ ଦେ କହୁଛି। ତୁଟା ବଡ ମୂର୍ଖ। ମାଲିକର ଗେଲା ହେଇ ରହିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପାଟିରେ ମାରିନୁ। ଥରେ ପାଟିରେ ମାରି ଦେଖ। ଆରେ ଆ ଟିକେ ଚାଖେ ମାଂସ। ନା, ମାଲିକ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପାଇଁ କହୁନି ମ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମାଂସଟା ଚାଖିକି ଦେଖ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? କିଛି ଭୁଲ ହବନି ତ? କିଛି ହବନି। ଆ ଆ ଆ ଟିକେ ଚାଖି ଦେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଏଠି ଖାଇଦବା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଲେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ? ହେ, ସେ ଟେର ବି ପାଇବନି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୁକୁର ଆଉ ବିଲୁଆ କାମ କଲେ। ବିଲୁଆ ଦୈନିକ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଏ, କୁକୁର ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଏ, ଆଉ ଦୁହେଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ବୁଦା ଭିତରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ବୁଦା ଭିତରୁ ଫେରିବା ପରେ କୁକୁର ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ବିଲେଇ ଦେଖିଲା। ବିଲେଇର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ବିଲୁଆ ସେଦିନ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯିବା ପରେ କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ବିଲେଇ ବି ଗଲା। ବିଲେଇ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ କୁକୁରର ଅସଲ ରୂପ ସେଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ କୁକୁରକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ମନ କଥା ମନରେ ରଖିଲା। ଚାଷୀ ତା ଭଉଣୀ ପୁଅର ବାହାଘର ସାରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ୍ ଦେଖି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କୁକୁରକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲା। କଣ ହେଇଛି? କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମିଗଲେ? କଣ ରୋଗ? କିଛି ରୋଗ ଧରିଥିଲା କି? ନା ନା, ବୁଦା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ସବୁଦିନ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପଳଉଛି। ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା ମାନେ? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନବା ପଛରେ ୟାର ବି ହାତ ଅଛି। ମୋର କଣ ହାତ ଅଛି? ବିଲୁଆ ଆଉ ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତମେ ଶିଖା ଶିଖି ହେଇ ଚୋରି କରୁଥିଲ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଖାଇ ଝାଡ଼ ଭିତରେ ହାଡ଼ ପକେଇଛ। ତୋ ପାଟିରେ ଦିନେ ରକ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏସବୁ କଣ ସତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁକୁର, ତୁ ମତେ ଠକିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛୁ ମୋର। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋ ଲାଞ୍ଜକୁ 12 ବର୍ଷ ଫୁଙ୍କ ନଳୀ ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଲେ ବି ସିଧା ହେଇପାରିବନି।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ବଙ୍କା।